দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 4 to 5 students were injured when a bus belonging to NIT Agartala bearing number DR01B1385 met with an accident at NIT Chakbasta area on Wednesday morning. However, the other passengers inside the bus narrowly escaped. Radhakishorpur police arrested 5 drugs peddlers on Tuesday night based on the secret information. Consequently, police recovered 272 bags of brown sugar, 5 mobile phones and a Wagoner car from them. A program was organized at Edi Nagar Police Ground on Wednesday in view of Tripura Police completing 150 years and Week Parade 2024. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Shah. A doctor on duty was attacked again. As a result, he was injured. The doctor is called as Saptadip Das. The incident took place on Tuesday night at Gorji Primary Hospital in Udaipur subdivision. An FIR was filed against 2 Tipramotha leaders in view of the incident. A terrible accident occurred again at Assam Agartala National Highway in Telimura subdivision. 3 people were injured in this terrible car accident. This incident took place in Salbagan area under Mungyakami police station on Wednesday. ADC government has taken up a various programs for upcoming Kokborok Day like every year. LOP Animes Devarma will be attending the program of Kokborok Day. This was announced by EM of ADC Education Department, Rabindra Devarma, through a press meet on Tuesday. Bringing to you the news of the day.
4 to 5 students were injured when a bus belonging to NIT Agartala bearing number TR01B1385 met with an accident at NIT Chakbasta area on Wednesday morning. However, the other passengers inside the bus narrowly escaped. On Wednesday morning, 4 students were injured when a bus belonging to NIT Agartala met with an accident due to a mechanical fault in the bus. The accident occurred at NIT Chakbasta area. The injured in the accident were taken to GB Hospital for treatment immediately after the accident. According to the witness, the condition of the injured is not that serious. However, the rest of the passengers inside the bus were not harmed in this accident. According to an eyewitness, the accident occurred when the bus lost control and plunged into the pond due to mechanical failure. তো সেরকম ধরনের কেউ নাই, এটা একটা বাস ডিরেল হয়েছে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ওই যে পুশরোডটা যা আছে না মেকানিক্যাল ফেলারে, তো লাকিলি ঈশ্বরের কৃপায় সেরকম কিছু হয়েছে না। মাইনর স্ক্র্যাচ যারা তাদেরকে হাসপাতালে লোকাল হাসপাতালে পাঠানো হয়। কয়জন স্যার এরকম মাইনর? আপাতত 4 জনের খবর পাওয়া গেছে। On the other hand, the students who were injured were Ika Mazumdar, aged 23, Sankar Das, aged 62, Abhishek Singh, aged 24, and Tamanna Das Talukdar, aged 20. Meanwhile, there was a hue and cry in the area surrounding the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Radhakisharpur police arrested 5 drugs peddlers on Tuesday night based on the secret information. Consequently, police recovered 272 bags of brown sugar, 5 mobile phones and a Wagoner car from them. The police of Udaipur's Radhakisharpur police achieved great success in the anti-drug campaign. According to the details of the incident, police and TSR conducted a raid in Udaipur's Bandwar area on Tuesday night under the leadership of Usi Babul Das and arrested 5 persons involved in the drug trade. 272 bags of brown sugar were recovered after searching the arrested persons. The police also seized 5 mobiles and a Wagoner car bearing the number TR07D0533. Meanwhile, the names of the arrested were Abdul Raza from Bishalgarh, Abdul Hussain from Bishalgarh, Dulal Mia from Rasnagar, West Tripura, Jamal Hussain from Rodkhola, Bishalgarh, Lukman Hussain from Khilpara. Same as police also told that the 3 other drug peddlers escaped from their hands. অ্যাকচুয়ালি গতকালকে রাত্রিবেলায় 7টা সাড়ে 7টা নাগাদ আরকেপুর থানায় একটা খবর আসে যে বন্দুয়ার এলাকায় কিছু লোক মানে যারা ড্রাগসের সঙ্গে জড়িত তারা এখানে একাঠা হচ্ছে এবং ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য এখানে আসছে। এই খবর পাওয়ার পর থানার ওসি এবং তার স্টাফদের নিয়ে এখানে যায়। তো অনেকক্ষণ রাত্রে কর্ডন করার পর সেখানে 5 জন লোককে ডিটেইন করতে সক্ষম হয় এবং আরও ছিল বাকি 3 জন, তারা পালিয়ে যায় সেখান থেকে। তো ওইখানে সার্চ করার পর একটা বাড়িতে সার্চ করার পর ওইখানে 275 নুজ বাইলস অফ হেরোইন সেখান থেকে রিকভারি হয় এবং সঙ্গে একটা ওয়াগনার গাড়ি আর 5টা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল এগুলি তাদের কাছ থেকে বরামদ হয়। তো ডিউরিং সার্চ তাদের কাছে কিছু খাতাপত্র পাওয়া যায় যেখানে তাদের এই ড্রাগস রিলেটেড যে হিসেব নিকেশ যারা মানে কাকে কত টাকা বিক্রি করেছে সেই ডিটেলসগুলো আমাদের কাছে আসে। অন ডেট বেসিস একটা কেস রেজিস্টার হয় এই আরকেপুর থানায়, কেস নাম্বার 4 NDPS অ্যাক্টে আমরা একটা কেস নিই, ইনভেস্টিগেশন চলছে। যে 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে 4 জন 3 জন বিশালগড় এলাকার, 1 জন ওয়েস্ট ত্রিপুরার আর 1 জন আমাদের আরকেপুর থানার এলাকার। স্যার তাদের নামগুলি কি জানা আছে? হ্যাঁ, যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে আব্দুল রাজ্জাক বিশালগড়, আব্দুল হোসেন বিশালগড়, দুলাল মিয়া রাজনগর ওয়েস্ট ত্রিপুরা, জামাল হোসেন রাউতখোলা বিশালগড় আর লুকমান হোসেন খিলপাড়া। প্রত্যেকই স্যার NDPS একটি? হ্যাঁ, সব NDPS একটি। আজকে কি তারা আদালতে তোলা হবে? হ্যাঁ, আদালতে যাবে and we are going to take them in police remand for interrogation. A case under the NDPS Act was registered against the accused at Radhakisharpur police station. The police handed over the arrested to the court on Wednesday afternoon. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang.
A program was organized at Edi Nagar Police Ground on Wednesday in view of Tripura Police completing 150 years and Week Parade 2024. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. A function was organized on Wednesday in view of 150 years of Tripura Police and Week Parade 2024. Apart from Chief Minister, Tripura Chief Secretary Jitendra Kumar Singh, Director General of Police Amitabh Ranjan, DG, Law and Order Anurag Dhankar, and other officials of Tripura Police were present in the event organized at Agartala Edi Nagar Police Ground. Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha, took the salute at the parade on this day. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that the police are responsible for maintaining peace and order among the people of the state. Tripura currently ranks third in terms of peace and order in the country. ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে ক্রিমিনাল গ্রুপ সিন্ডিকেট দমন সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যেটা দেখা যায় তার জন্য আপনারা বিশেষ টাস্ক ফোর্স আপনারা তৈরি করেছেন এবং তার কাজও ভালোভাবে করছেন। এর মধ্যে আপনারা ত্রিপুরা পুলিশ 1413 জন টিএসআর জওয়ানের যে বেসিক ট্রেনিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে, এর আগেও আমরা সেখানে এসেছিলাম এবং নতুন যে 14 এবং 15 যে টিএসআর ব্যাটালিয়ন দক্ষিণ ত্রিপুরায় নবম টিএসআর ব্যাটালিয়নের ইছাচড়া এবং ঊনকোটি জেলার সাইদাবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরার যে টিএসআর বাহিনী সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তার একটা উল্লেখযোগ্য স্থান ওনারা দখল করেছেন এবং সেই কারণে দিল্লি এবং ছত্তিশগড়ে আমাদের দুটো টিএসআর ব্যাটালিয়ন ওখানে মোতায়েন করা আছে। টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে রাজ্যের বাইরে দিল্লি পুলিশের সাথে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এখানে 5 বছরে থানার সংখ্যা ছিল 81, সেটাকে এবার আমরা বাড়িয়ে 101 করেছি এবং 101-টির মধ্যে যে 87টি বর্তমানে চালু রয়েছে। কিছু যে নিয়মাবলী সেটাকে যদি আমরা কমপ্লিট করি তাহলে বাকি 4টা যে থানা সেটারও উদ্বোধন আমরা শীঘ্রই করব এবং 5টি নতুন জিআরপিএসের মধ্যে বিলুনিয়ার যে জিআরপিএসের উদ্বোধন করা হয়েছে, বাকি 4টি জিআরপিএস এবং সাবরুম, উদয়পুর, বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জে শীঘ্রই আমরা চালু করব। কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি আমরা গর্ব করি যে সেখানে আমাদের পুলিশের কনস্টেবলদের সর্বোত্তম মানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং মণিপুর থেকেও আমাদের কাছে আবেদন করা হয়েছে যাতে ওদের কনস্টেবল যারা আছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তো এতে মনে হচ্ছে আমাদের যে পারফরমেন্স, আমাদের যে কেটিডিএসের যে ট্রেনিং সেন্টারে নিশ্চয়ই সেই পারদর্শিতা রয়েছে, তবেই এখন বাইরের থেকেও তারা বলছে যে এখানে আমরা ট্রেনিং নিতে চাই। এবং আপনারা এটাও জানেন যে সিবিআইয়ের ইচ্ছানুসারে আমরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, খোয়াই জেলায় এবং ধলাই জেলায় 4টি নতুন ক্যাম্প অফিস আমরা ওখানে সেট আপ করার জন্য কাজ চলছে এবং 2টি টাইপ 4 কোয়ার্টার ওনাদের জন্য আমরা দিয়েছি যাতে ওনারা এখন কাজ করতে পারে। সেইভাবে আমাদের বিপিআরএনডি এর অধীনে সেন্ট্রাল ডিটেকটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য আমরা উজ্জমনগর থানার পাশে 10 একর জায়গা আমরা সেটাকে চিহ্নিত করেছি। তো এনবিসিসির যে আমরা এখানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ব্যুরোর অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তার সুবিধার্থে জ্যাকসন গেটে এনবিসিসির অফিস সেখানেও আমরা চালু করেছি। তো সার্বিকভাবে আমরা চাইছি যে পুলিশ কোনো জায়গার মধ্যে পুলিশ বাহিনীর যেসব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যদি কোনো অসুবিধা হয়, কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যে তাদের বেসিক যে এমিনিটি সেইগুলো যদি সমস্যা হয়, নিশ্চয়ই আমাদের সরকার আমরা দেখবো আমরা নিশ্চয়ই। এবং আজকে এখানে এই 150 বছরের যে ত্রিপুরা পুলিশ এবং আপনারা যারা ত্রিপুরা পুলিশ উইক প্যারেডে আজকে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা এখানে আমার সাথে এখানে যারা ডিগনিটারি সবাই উপস্থিত আছেন, সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন। স্যার
On this day, the Chief Minister awarded the police on behalf of the government for the success of the police. Besides, the Chief Minister advised to maintain a feeling of patriotism. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A doctor on duty was attacked again. As a result, he was injured. The doctor is called as Saptadeep Das. The incident took place on Tuesday night at Gorji Primary Hospital in Udaipur subdivision. An FIR was filed against two Tripura Motha leaders in view of the incident. A doctor is injured at work again. The incident took place on Tuesday night at Gorji Primary Hospital in Udaipur subdivision. Dr. Saptadeep Das was on duty at Gorji Primary Hospital on Tuesday night. The doctor told that a patient arrived at the hospital due to abdominal pain around 9 p.m. Immediately, he sees the patient and starts providing medical services. At the same time, Bir Lal Nawatia and Bikas Nawatia, the winning candidates of Matabari Assembly constituency, appeared in the hospital. They entered the hospital and started misbehaving with the nurse. He then asked them not to shout. At the same time, Bir Lal Nawatia told the doctor that he is the leader of the Tripura Motha party and the winning candidate of the Matabari Assembly constituency. He should be respected as a legislator. As Bir Lal Nawatia was intoxicated, Dr. Saptadeep told him to talk to him in the morning, but he got angry and started beating the doctor. কাল রাতে আনুমানিক 9:30 নাগাদ আমি হাসপাতাল থেকে আমাকে ইনফর্ম করা হয় যে একজন পেট ব্যথা রোগী এসেছে। আমি পেশেন্টটাকে দেখলাম, ওর সামান্য মাসিকের ব্যথা। পেশেন্টকে ওষুধ দেওয়া আমরা শুরু করলাম। উইদিন 10 to 15 মিনিটসের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ওষুধ দিচ্ছি আমরা। দেওয়ার পর যখন আমি টিকিট লিখছিলাম তখন দুইজন পেশেন্ট পার্টি, দুই পেশেন্টের পার্টি দুইজন, নাম একজনের নাম বীরলাল নোয়াতিয়া আর একজনের নাম বিকাশ নোয়াতিয়া। ওরা সিস্টার ইনচার্জ রুমে ঢুকে সিস্টারের সাথে খারাপ ব্যবহার করছিল। আমি ওদেরকে বললাম যে আপনারা বাইরে থাকুন, যেহেতু এখানে আপনাদের কোনো কাজ নেই, আমাদের পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করার প্রসেসটা ডিস্টার্ব হচ্ছে। তারপর উনি বললেন যে উনি গত ইলেকশনে ত্রিপুরা মতা দলের হয়ে মাতাবাড়ি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দাঁড়িয়েছেন। এর ফলে ওনাকে আমি চেয়ার আর টেবিল ওনাকে বসার জন্য দেওয়ার জন্য আমি বলেছি ওনাকে যে আপনি মধ্যমত্ত অবস্থায় আছেন, সকালে এসে আমার সাথে কথা বলুন, এখন ট্রিটমেন্ট প্রসেসে ইন্টারাপ্ট করবেন না। এই বলার ফলেই কেন ওনাকে আমি চেয়ার ওনাকে দেয়নি বসার জন্য। তারপর তার পরশু উনি আমাকে হাতে চাবি দিয়ে, বাইকের চাবি দিয়ে এখানে আঘাত করেছেন, মাথায় আঘাত করেছেন আর পায়েও আঘাত করেছেন। তারপরেও অনেকক্ষণ কথা হয়েছে ওনার সাথে, অনেক আটকানোর চেষ্টা করেছে। উনি আমাকে বললো যে যদি মাতাবাড়ি এমএলএ এখানে আসতো তাহলে কি আমি ওনাকে সেম বিহেভিয়ারটা করতাম কি না। আমি বলেছি যে মাতাবাড়ি এমএলএ যদি মধ্যমত্ত অবস্থায় আসতো তাহলে ওনাকে আমি বললাম বলে কালকে সকালে এসে আমার সাথে কথা বলার জন্য। আর আশা করি যে কোনো জনপ্রতিনিধি এই অবস্থায় হাসপাতালে আসবেন এটা আমরা মোটেও কাম্য নয়। তা এর ফলে উনি বললো যে না, আমি একজন বাঙালি ডাক্তার, আমি এখানে নাকি বিজেপি প্রোপাগান্ডা করছি। আমি বুঝতে পারলাম না, এখান থেকে আমি পেশেন্ট দেখা আমার কাজ, আমি এখানে কোনো দলের, আমি নির্দলীয় একজন সরকারি কর্মচারী, কিন্তু ওদের কথা হয়েছে আমি বিজেপি প্রোপাগান্ডা করছি, অন্য দলের যারা জনপ্রতিনিধি আসছেন ওদেরকে আমি যথাযথ সম্মান দিচ্ছি না। কিন্তু ঘটনা এতটুকুই, আমি ওনাকে বলেছি যে মধ্যমত্ত অবস্থায় আমি আমার অথরিটির পারমিশন ছাড়া কারোর সাথে কথা বলবো না। রুগী চিকিৎসার কাজ, ওইটার সম্বন্ধে যদি কোনো সম্বন্ধে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি 100 উত্তর দেবো, এর বাইরে কোনো কথা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আমি বোধ করি। কোন হসপিটালে আপনি চিকিৎসক? গর্জি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কি নাম আপনার? ডক্টর সপ্তদীপ দাস। হ্যাঁ, ডক্টর সপ্তদীপ দাস। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কাল রাত্রে। এখন কি আপনি গোমতী জেলা ট্রিটমেন্টে আছেন? হ্যাঁ, আমাকে এখান থেকে আমার মাথা আর ইয়েতে রাত্রেবেলা প্রেশার বাড়ার ফলে আমাকে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট ওখানে যে মেডিকেল অফিসার আছেন উনি করেছেন। সকালে উনি যখন দেখছে আমার ইমপ্রুভ হচ্ছে না প্রেশারটা, তখন উনি আমাকে রেফার করে দিয়েছিলেন। এখানে আসার পর ডক্টর বিশ্বজিৎ পাল স্যার আমাকে ট্রিটমেন্ট প্রসেস শুরু করেছে। এক্স রে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ বাদ সিটি স্ক্যানের জন্য আমাকে ডাকা হবে। There was a chaos-like situation in the hospital due to the incident. Besides, a case was filed against the accused at Gorji Outpost Police Station. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. A terrible accident occurred again at Assam-Agartala National Highway in Telimura subdivision. 3 people were injured in this terrible car accident. This incident took place in Salbagan area under Mungyakami Police Station on Wednesday. Road accident in the state is not willing to stop and it is increasing day after day. Once again, a lorry bearing TR05D1671 and a passenger Max car bearing TR01B2768 collided on the Assam-Agartala National Highway in Salbagan area under Mungyakami Police Station.
Two vehicles collided head-on and a total of 3 passengers in the Max passenger car were injured in this horrific vehicle accident. The injured in this vehicle accident are Bulu Debarma, age 29, Bernali Debarma, age 27, and Pooja Debarma, age 13. On being informed about the incident, Fire Service Department from Telemura rushed to the spot, rescued the injured and brought them to the Telemura Sub-Divisional Hospital. আমরা একটা কল পাইছি মুঙ্গাগামীর আগে চাকমাগার শালবাগানের পরে আর কি রাস্তার মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গিয়ে আমরা পেশেন্ট পাইছি একটা ম্যাক্স গাড়ির সঙ্গে একটা বড় পিক আপ বড় মালের গাড়ি ওই গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে 3 জন পেশেন্ট পাইছি আমরা নিয়ে আসি আমরা হসপিটালে দিয়ে গেছি। তো পেশেন্টের নামটা নিয়ে আসে কিছু? পেশেন্টের একজনের নাম পূজা দেববর্মা 13 বছর, কর্ণালী দেববর্মা 30 বছর আর বুলু দেববর্মা 29 বছর। ওই ম্যাক্স গাড়ির ভিতরে বাচ্চা ছিল একটা? সঙ্গে একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা ব্যথা পাইছে। কোন গাড়িটা কোন দিকে যাইতে আসছিল? ম্যাক্স গাড়িটা এইদিকে তেলিয়ামোড়ার দিকে আইতেছিল আর ওই গাড়িটা বড় গাড়িটা ওই দিকে যাচ্ছে। However, the cause of the accident is not yet known, but speeding is believed to be the cause of the accident. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. ADC government has taken up various programs for upcoming Kokborok Day like every year. LOP Animes Debarma will be attending the program of Kokborok Day. This was announced by EM of ADC Education Department, Rabindra Debarma, through a press meet on Tuesday. Every year, ADC government observes and celebrates Kokborok Day grandly, and there is no difference in this year. ADC government has taken up various programs for upcoming Kokborok Day like every year. LOP Animes Debarma will be attending the program of Kokborok Day, and the morning rally will be commenced by CEM of ADC Purna Chandra Jamatia. This was announced by EM of ADC Education Department Rabindra Debarma through a press meet on Tuesday. Apart from him, Kokborok Department PO Bridges Debarma was also present in the press meet. 46th Kokborok Recognition Day. जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियावनो चिनि 7:30 नि आखा 7:30 नि समायाव रैली खालायै चिनि हरनि गानागिरिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्टस र टीचार्स र ताई चिनी एडीसी हापांगनि चिनी स्टाफ रक नतयै कायसा कतर कायसा हिमबत रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनी खमलंनि इको पार्क गोसों थां सफैनाय गाबोनो तैनो जों शुधु स्टुडेन्ट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया Kokborok डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जतो लुकुरक चिनी मो खमलुं आमचेनि जतो लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाहाम लुकुरक नबो अर पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसके आं एडिसिनि EM Kokborok हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पान्दानो मसनै रिनाय बा इनिग्रेटर नाय चिनी बरंगनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायावफ्रा हिसाबै जों बरंगनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन चिनी अनिमेश देबबर्मा नो जों कयखा ताकलाय जेसेकेपानो चिनी पान्दाव फाइमानजाना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम Engai manjana bagai chini borongona Komal Koloi Honorable EM Health Tribal Welfare tai Kabamabini Department Aboni log chini Boboranjan Rian Honorable Executive Member LRS Agri Horti and Forest LRS Aboni log chini borongona Dolirian Honorable chini Executive Member Social Education bono bosong poikha manjana bagai ama haikena chini Rajesh Tripura Honorable EM Fishery and ARDD TTADC adino phaimajana poikha
Oma Haiklain Chini EM Suhel Deborma, Honorable Sports, EM Sports, Yacht and ICA, Bonobo Mazana Kocha. Oma Haiklain Chini EM, Boramanang, Ononto Deborma, Bonobo Mazana Bagai Kocha. Honorable EM PWD Tai Ardini, Chini Runel Deborma, Bonobo Sumrinka. Special guest. Alajan Arwaingai, Chini MDC, Honorable Ganesh Deborma, Honorable Sike Jamatia, IS Chief Executive Officer, Omai Kaino, Chini DM Jamatia, Chief Legal Advisor, Bonobosung Grinka, Gabono, Normatini, Sungma Saudon Bishington, the Kokborok, the language no, Kokborokomo. অনেকে বুঝো দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা মানে এক নম্বর হচ্ছে বাঙালি বাংলা ভাষা কিন্তু না অবকুনো দ্বিতীয় তৃতীয় নেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ নো মনে বাকি जों তাকলাই একদম খুব নাইথাতক नि बिसिंतिनो जों गाहाम खायै जों मो सालनो कबरक पालायमानि सालनो जों गाहाम खायै जों पालायनाय. Likewise, apart from LOP Animes Debarma, EM Suhel Debarma, EM Runel Debarma, EM Dolly Riang, EM Kamal Kaloy, EM Babaranjan Riang, EM Rajesh Tripura, EM Ananta Debarma, MDC Ganesh Debarma, ADC CEO CK Jamatia, Chief Legal Advisor Data Mohan Jamatia and others will also be present. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি, যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী। থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস। তাই 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 4 to 5 students were injured when a bus belonging to NIT Agartala bearing number DR01B1385 met with an accident at NIT Chakbasta area on Wednesday morning. However, the other passengers inside the bus narrowly escaped. Radhakishorpur police arrested 5 drugs peddlers on Tuesday night based on the secret information. Consequently, police recovered 272 bags of brown sugar, 5 mobile phones and a Wagoner car from them.
A program was organized at AD Nagar Police Ground on Wednesday in view of Tripura Police completing 150 years and Week Parade 2024. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. A doctor on duty was attacked again. As a result, he was injured. The doctor is called as Saptadip Das. The incident took place on Tuesday night at Gorji Primary Hospital in Udaipur subdivision. An FIR was filed against two Tripura Motha leaders in view of the incident. A terrible accident occurred again at Assam Agartala National Highway in Telimura subdivision. 3 people were injured in this terrible car accident. This incident took place in Salbagan area under Mungyakami police station on Wednesday. ADC government has taken up various programs for upcoming Kokborok Day like every year. LOP Animes Debarma will be attending the program of Kokborok Day. This was announced by EM of ADC Education Department, Rabindra Debarma, through a press meet on Tuesday. Bringing to you the news of the day. On Wednesday, B.Ed and DLED students who were not given their scholarships surrounded the office of SC Welfare Department and locked the door of the office. As a result, the staff and officials were locked inside the office. Just a month ago, B.Ed and DLED students submitted a deputation at SC Welfare Department demanding to pay the pending scholarship. At the same time, they were told that they will be paid as soon as possible by 15th of January, whereas only 60% of the students received their scholarship and the remaining did not. As a result, the students were forced again to protest. On Wednesday, B.Ed and DLED students who were not given their scholarship surrounded the office of SC Welfare Department and locked the door of the office. As a result, the staff and officials were locked inside the office. আজকে আমরা ডাইরেক্টর অফিসে আমরা এসেছিলাম ডাইরেক্টর এখানে উপস্থিত অনুপস্থিত কারণ আমাদের জাতিকে কি ডিপার্টমেন্ট কি আমাদের জাতিকে কি অবহেলা করছে না আমার ছাত্রদের নিয়ে একটা খেলা করছে যে আমরা ফুটবল খেলছেন আমার জাতিকে নিয়ে আমি বুঝতে পারছি না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ছাত্র আছে তপশিলি অন্তর্ভুক্ত এরা জাগৃত হওয়ার দরকার যে আমাদের জাতির নিয়ে খেলা করছে যে বারবার থাল বাহানা করছে যে ডিপার্টমেন্ট যে বারবার আমরা আসছি প্রায় 4-5 বার আমরা এসেছি কিন্তু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ডাইরেক্টর স্যার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে খিলাপ করেছে আমাদের জাতিকে একটু অপমানিত করছে যে বারবার নেগলিজেন্স করছে আমাদের জাতিকে কারণ আমাদের জাতি যদি নেগলিজেন্স না করতো আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোতাবেক আমরা 4-5 বার আমরা মুভমেন্ট করেছি স্যারের সঙ্গে আমরা বিস্তারিত বলেছি যে আমার বিষয়টা আমরা কি আমাদের তপশিলি জাতি মানে গড়ে জন্মগ্রহণ করে ছাত্র হয়ে কি আমি ওই ওয়েলফেয়ারের কাছে আমরা অপরাধ হয়ে গেছি যে এই কিভাবে করছে আমাদের ক্যারিয়ার নষ্ট করে ফেলেছে যে তপশিলি ছাত্রছাত্রীরা যে আমরা যে বিএড বা অন্য ক্যাটাগরি যে আমরা পড়াশোনা করছি যে কোর্সটা করেছি যে আমরা যে ধার দেনা নিয়ে করেছি তাদের একটা দায়িত্ব থাকার দরকার ছিল যে আমরা যে জাতিকে এইভাবে হয়রানি করছে আমাদের ক্যারিয়ার কোথায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার নষ্ট করে ফেলেছে এই ডিপার্টমেন্ট এই তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর আমরা ডিপার্টমেন্টকে একজনই আমাদের ওই ভবিষ্যৎ কোথায় এই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কোথায় আমরা ধার দেনা নিয়ে অনেকে জায়গা বিক্রি বন্ধ করে যে বিভিন্ন ধারে নিয়ে যে কোর্সটা করেছে ওদের ভবিষ্যৎ কোথায় আমাদের ভবিষ্যতে আমার তলার মধ্যে মাটি নেই তা আমরা আগামী দিন যে যদি সমাধান না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সংগঠিত হবো যে অধিকর্তা অনুপস্থিত আমরা বলছি তাদের পিএ আছে তাদেরকে আমি বলছি যে আমরা অধিকর্তার সঙ্গে আমরা দেখা সুজন সাক্ষাৎ করতে চাই কিন্তু অধিকর্তা অনুপস্থিত আজকে 12টা 12:30 বেজে গেছে কিন্তু কোনো অধিকর্তা এখনো আসেনি তা আমরা কি করবো আমরা যতক্ষণ আমাদের অধিকর্তার সঙ্গে না দেখা করবো ততক্ষণ আমরা এখানে থাকবো They also further said that if their demands are not fulfilled, they will march for greater protest. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
All Tripura unemployed MPW youth and ANM passed out presented deputation to Gurkha Health Department Superintendent demanding employment on Wednesday. During the protest program of MPW unemployed youth in Agartala, they claimed that there is no recruitment process for the last 6 years, but the government is only giving assurance in terms of recruitment. Therefore, the unemployed youth demanded the intervention of the Chief Minister by applying for the appointment of at least 500 people immediately. তো নিয়োগটা যাতে করানো হয় তার জন্য আমরা বারবার এখানে আসছি, বারবারই ওদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি বারবার, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কাজ হচ্ছে না। আজকে আবার এসেছি বলার জন্য মানে 6 বছর তো হয়েই গেছে, একটু বেশিই হবে হয়তো। আমাদের তো নিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ। আমাদের ব্যাচটার থেকে শুরু হয়েছে, এখন তো অনেক বাকি, 12-1300 তো হয়েই যাবে, আরও বেশিও হতে পারে, কিন্তু আমাদের নিয়োগটা এখন পর্যন্ত বন্ধই রয়েছে। এখন এটা নিয়ে আমরা বারবার আসতেই যাচ্ছি, কিন্তু কোনো ওদের তরফ থেকে তো এখনো আমাদের আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছে বারবার। Now let us see how fast the government takes a decision in this matter. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Wednesday, AIKS, AIAWU and GMP West District Committee submitted a public deputation to the district governor demanding government assistance for the farmers affected by the severe cyclone. All Bharat Krishak Sabha State Committee President Pavitra Kar and others were present during the deputation. All Bharat Krishak Sabha State Committee President Pavitra Kar and others were present during the deputation. Pavitra Kar said that the cyclone on December 6 and 7 caused extensive damage to rice and vegetables. Deputations were immediately made by AIKS, AIAWU, GMP to the State Agriculture Minister and the Director of Agriculture Department for the assistance of these affected farmers. The minister said assistance will be given to lakhs of affected farmers. Then in the assembly session, the minister admitted that the damage was extensive. Their cooperation will be arranged soon. But till now, no cooperation has been given by the government. So, this day, public deputation has been given to the district magistrate of West District. প্রায় সব 8টা জেলাতেই সম্পূর্ণরূপে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষক সভা, ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন এবং গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং এসডিএম, ডিএম তাদের কাছে আমরা এই ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি, ডাইরেক্টর এগ্রিকালচারের সঙ্গে কথা বলি যে এই যে বিপর্যয়, এটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুতরাং তার জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি তহবিল আছে যেটা ডিএমরা কন্ট্রোল করেন। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ডিএমদের সঙ্গে কথা বলে এটা করা হোক। মন্ত্রী বললেন হ্যাঁ এটা করা হবে, আপনাদের সমস্ত ডিমান্ড ঠিক আছে। আমরা বললাম প্রায় 1 লক্ষাধিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মন্ত্রীও এটা স্বীকার করলেন যে আমাদের কাছে এরকম রিপোর্ট এসছে যে লক্ষের উপরে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমরা ইমিডিয়েটলি করব। বিধানসভা অধিবেশন গেল, বিধায়করা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, সেখানেও মন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন যে আমরা অতি সত্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করব। অতি সত্বর আর কবে হবে? ডিসেম্বর শেষ, জানুয়ারির মাঝামাঝি, সামনে আরেকটি ফসল বড় ধান, এখন আবার সবজি, মানুষ তো বসে নেই, করবে। আমরা অপেক্ষা করেছি, কারণ পৌষ সংক্রান্তি গেল, যেটা আমাদের ফসলের সবচেয়ে বড় উৎসব কৃষকদের। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে এসেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে 3টি সংগঠনের, আমরা প্রত্যেক জায়গায় 8টি জেলাতেই জেলা শাসকদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আমরা জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলবো, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অথবা ওনার দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়ে যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যাতে সামনে বড়ুর সিজন আছে এবং সবজি এখনও কিছু সুযোগ আছে সবজি করার জন্য, যাতে এই সুযোগ দেওয়া হয় এটা করার জন্য। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে এই পশ্চিম জেলাতে এখানে এসেছি। অন্যান্য বাকি 7টি জেলাতেও তারা এই কর্মসূচি করবেন। আপনারা জানেন একটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলেছে, প্রচণ্ড শীতের প্রবাহ, তবু আজকে আমাদের জন্য বোধহয় সূর্যদেব সহায়, একটু রৌদ্র দিয়েছেন। আমরা এই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করি কৃষকদের স্বার্থে এই সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করলাম যে আমরা বলবো এরপরে
কৃষকরা, কিন্তু কৃষকরা না বাঁচলে অর্থনীতি বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না, সরকারও বাঁচবে না। তাই আমরা এই নিবেদন নিয়েই ডিএমের কাছে আমাদের প্রতিনিধিরা, এই জেলার যারা প্রতিনিধি তারা গিয়ে দেখা করবেন, কথা বলবেন এই বিষয়টা। আরেকটা বিষয় যেটা আমরা এখানে তুলে ধরব সেটা হলো গত 3 মাসে আমরা একটা পরীক্ষা করেছি এই পশ্চিম জেলাতে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Mega traffic awareness campaign was organized at Telemura Market in view of Tripura Police completing 150 years and Police Week parade on Wednesday under the initiative of Telemura Police. শীতকাল একটু ওয়েদারও খারাপ আছে, ফগি ওয়েদার আছে, যার কারণে রাস্তাতে বেরোলে অনেক কিছু দেখা যায় না। তো আপনারা যদি ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে যদি আপনারা চালান গাড়িটা। The program was attended by Telemura Police IPS officials of NSS unit including the drivers. Later a story about drivers of 1988 were discussed in the program. আমাদের পুলিশ উইক চলছে, তো আমাদের যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার ডিজি সাহেব এবং আমাদের যে এসপি স্যার ওনার নির্দেশে আমরা একটা মেগা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি রোড সেফটির উপরে। তো আমরা এখানে সবাই সম্মিলিত হয়েছি এবং আমাদের যে ড্রাইভার ভাইয়েরা আছে, এনএসএস ইউনিট আছে বা পথচারী আছে, ওনাদের আমরা রোড সেফটিটা কী হয় বা আমরা কি সামান্য ট্রাফিক আইনগুলো মানলে আমরা যে আরটিএটা আমরা সম্পূর্ণভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি, সেই জন্য আমরা একটা মেগা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছি। এখানে আমাদের এসডিপি ম্যাম আছে, তারপর আইপিএস সার্ভে আছে, তো ওনারাও কিছু বলেছেন, আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এবং আমাদের একটা ভেহিকেল এসেছে আগরতলা থেকে, যেটা আমাদের লিফলেট যেগুলো আছে ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেসের উপরে, সেগুলো আমাদের সবার মধ্যে বিলি করছে। এবং আমরা কি করে চেকিংগুলো করি, যেমন আমাদের স্পিড রাডার গান আছে ওভার চেকিং করার জন্য, এবং আমরা ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিংয়ের জন্য কি করে করি সেগুলো অ্যাওয়ারনেস কি করে করতে হয় সেগুলো আমরা করছি, যে আমরা কি করে আমরা সড়ক সুরক্ষার জন্য আমরা কি করতে পারি। দেখুন, আরটিএর জন্য আমরা সব থেকে যেটা জরুরি আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস। আমরা যদি সবাই সচেতন থাকি যে ট্রাফিক রুলস কি হয়, আমরা দেখছি যে আরটিএ কিন্তু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওভার স্পিডিংয়ের কারণে। তো আমরা যদি আমরা যান চলাচল করার সময় যদি আমরা মনে রাখি যে আমাদের স্পিড লিমিটটা কতটুকু থাকতে হবে, সেটা আমরা কী করে করতে হবে, তাহলে আমরা অনেকটাই আমরা যে আরটিএটা সেটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। আর অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হেলমেট পরিধান করি না। হেলমেট যদি আমরা পরিও সেটা আইএসআই মার্কাযুক্ত থাকতে হবে এবং বোধ আমরা ড্রাইভার এবং পিছনে যে বসছে তারও আমাদের পরিধান করতে হবে। তো সেগুলো যদি আমরা বেসিক কিছু রুলস মেনে চলি, আমার মনে হয় অনেকাংশে আমরা আরটিএটা কমাতে পারি। Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল।
সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়।